Hello. This conference will now be recorded. Hello, good morning. Welcome back. Good morning, sir. Morning. Fine. So today we are going to cover Hello. Jenkins. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yeah, Ram. Yeah. I can hear you. So today we are going to cover Jenkins master slave model. Also, we can cover Jenkins pipeline, Jenkins file. We can say Jenkins file, and also user management, Jenkins user management. Right. So these three we can cover today, so that we can complete Jenkins with this. Yeah, first we'll start master slave model, right? After that, we can move to user management. Fine. So can you see my screen, everyone? Is it fine? My screen visible to everyone? Yeah, fine. Yeah. Jenkins master slave model. Fine. So why we require this master slave model? So what is the importance here, right? So we have Jenkins master already, right? We are using Jenkins master, which is Jenkins server, right? So why we require slave servers? Normally in real time, so when we are running any multiple jobs, right? So we make sure we have to configure master slave. So on master, we should not run any jobs. On slave only we run the jobs, right? So we create jobs on master and we run the jobs on slave servers, right? Here we have Jenkins master, one server is there, right? So this is Jenkins master. So this is Ubuntu server we are using, right? Ubuntu. So మీరు కాన్ఫిగర్ చేశారా జెన్కిన్స్ అండి ఎవ్రీవన్ కాన్ఫిగర్ రైట్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చాయా లేవు కదా అంతా క్లియర్ కదా యా fine. So Jenkins master is Ubuntu server we have taken, right? So next slave server you can take CentOS, different flavor. This we can take slave server. Slave. So this we can take CentOS, right? So these two are different family servers, different families, right? So why we are using this different families? To understand, because we can integrate RHCL to Ubuntu and CentOS to Ubuntu, or else RHCL to CentOS we can integrate, Ubuntu also we can integrate, right? So these are same flavors, right? So in here what we will do. So first we'll I recap once again. So we have two families, right? This is which family? And these are the family. Debian family. Debian family. Ubuntu means Debian family, right? So this one, Red Hat family. This is Red Hat family. So in Debian family, what are the flavors available? Quickly can go through. What are the flavors available in Debian family?
Ubuntu, Fedora, and AV Linux, GRML. Right? So these are the popular flavors available in the Debian family, right? So in Red Hat family also we have some flavors which are like, first one is RHCL, yeah, CentOS, RHCL, Red Hat Enterprise Linux, and Amazon Linux, and SUSE Linux. So these are the popular flavors available in the Debian family and Red Hat family, right? So still we have so many flavors, but these are the popular flavors. So in most of the production environments, we use Ubuntu, CentOS, RHCL. These are the popular flavors, most popular flavors, right? Still we use Fedora also. Some organizations, some project teams they use Fedora, AV Linux also, Amazon Linux also, SUSE Linux also. Some project teams they use. But these are the important flavors, in which most important flavors are Ubuntu, CentOS, RHCL, right? Fine. Yeah. Next one is steps to create slave server. What are the steps available? Let us try to understand. Yeah. First, we have to create one CentOS server. Create a CentOS server. So after that, second step here is we have to create a user. Create a user in slave server. Slave server. Third step here is modify config file. Modify config file. సో కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మాడిఫై చేస్తాం ఎవ్రీ టైం మనం మనం ఇంతవరకు మాడిఫై చేసామా కాన్ఫిగ్ ఫైల్? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనం అన్ని టూల్స్ లో కూడా ఒక కాన్ఫిగ్ చేస్తాం. etc/sshd_config. సో ఈ ఫైల్ ని ఎక్కువ సార్లు మనం మాడిఫై చేస్తుంటాం. ఈవెన్ జెన్కిన్స్ లో మాడిఫై చేస్తాం, Ansible లో మాడిఫై చేస్తాం, Kubernetes లో మాడిఫై చేస్తాం, అండ్ నెక్సస్ లో కూడా మాడిఫై చేస్తాం, రైట్? డోకర్ లో కూడా మాడిఫై చేస్తాం. ఈ ఫైల్లో ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి. SSHD కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఉంటాయి, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు మాడిఫై ఎవ్రీ టైం, రైట్? చెప్తానండి ఆ మాడిఫికేషన్ ఎందుకని చూపిస్తాను. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ కావాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి నో, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు ఎస్. అండ్ ఆల్సో once you modify the password authentication we have to restart the service, right? అక్కడే రీస్టార్ట్ చేస్తాం సర్వీస్ కూడా, రైట్? ఇంకా అక్కడ ఇంటర్నెట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నట్టుంది. గివ్ రూట్ పర్మిషన్స్ టు user, whatever user we created the user, right? So create user in slave server and also and అక్కడ వచ్చేస్తాయి యూజర్ క్రియేట్ చేసి పాస్వర్డ్ కూడా ఇస్తాం కదా. ఈ స్టెప్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? ఇంటిగ్రేషన్స్. సిక్స్త్ వన్, ఇంటిగ్రేట్
slave server to Jenkins master. How to integrate, I'll show you that. Okay, fine. So these are the steps we have to follow to perform master slave configurations. Okay, fine. Yeah, let us go and create one instance first. మనం ఒక CentOS instance తీసుకుందామండి. Before that, I want to start Jenkins also. That will start. So meanwhile, we can create CentOS. So here, if you search here, we record CentOS, right? So if you search here, CentOS is not available in this quick start. So if the flavor is not available in the quick start, where we get that? ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం? Right? So we have to go to AWS Marketplace. Here we have 44 AMIs in which there is no CentOS. So if you don't find that, we have to go to AWS Marketplace and we have to search here. So here you can search CentOS. Right? These are the CentOS flavors. CentOS 7, CentOS 6, CentOS 8 also there, right? So CentOS 7 is stable version. You can select this. Go down here, continue. T2 micro only. Select one instance, add storage, add tags, add tag, name, slave1. Give slave1. Configure security group. You have to give all TCP ports open security group, right? You can select this security group. Review on launch. Click on launch instance. Select key pair, our key pair. I acknowledge launch instance. తీసుకోవచ్చు, మీరు ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. సేమ్ ఫ్యామిలీ తీసుకోండి, RHEL తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం రెండు డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. RHEL అయినా మీకు Red Hat ఫ్యామిలీ కదా, లేదా Ubuntu ఫ్యామిలీ తీసుకోవచ్చు, సేమ్ ఫ్యామిలీ, రైట్? Yeah, our slave is in running state now. It is still pending. It is preparing. It is being ready. Yeah, now it is available. Let's copy this public IP. So compare with మీకు Ubuntu తో RHEL తో కంపేర్ చేస్తే CentOS bit slow ఉంటుంది, bit slow. Okay. What is default user for CentOS? CentOS 1. Fine. So this is our slave server, right? So first we have to, once we create this server, first we have to create one user, right? So after that, we have to assign password to that user and so for that user, we have to
modify SSH configuration. After that, so we have to give permissions, right? So now, so here, how to create user? What is the command? The next command. The next command, right? Add user. Add user, right? Sudo add user. Linux commands కొంచెం హ్యాండీగా ఉండాలండి మీకు. Add user, username, right? Sudo add user, username. Yeah, user is created here. Now, so I want to add password. For which command here is sudo password username. That user we are giving password, right? Enter. Now it is asking password, new password. I'm giving new password and retype password, successfully updated password, right? So after that, once we add this user and give the password, we have to modify sshd config file, right? So this configuration file we have to modify. Go to this file, sudo vi /etc/sshd_config. So here we have to modify something here, right? So go here, and here we have to modify password authentication. By default, it would be no, right? We have to modify it to yes. See here. By default, it is no. We have to modify it to yes. Insert yes. So ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. ఇదేంటంటే మరి ఉంది కదా ఎస్ అని. మరి ఎందుకు మాడిఫై చేయాలి మనం? ఇది కామెంట్ చేసాము. కామెంట్ అంటే హ్యాష్ పెట్టి ఉంది. హ్యాష్ పెట్టి ఉంటే డిసేబుల్ చేసినట్టు. సో మీరు ఇదైనా ఎనేబుల్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎస్ మాడిఫై చేయొచ్చు, రైట్? ఎస్కేప్. సో ఎందుకు చేస్తున్నాం ఎస్కే? ఎలా మనం ఎందుకు ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్? సో వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్? సో మనం ఈ స్లేవ్ సర్వర్ ని జెన్కిన్స్ మాస్టర్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఈ అథెంటికేషన్ నుంచే కనెక్టివిటీ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్. ఈ పాస్వర్డ్ ఎనేబుల్ చేస్తాం అనుకోండి, అక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు. సో ఈ పాస్వర్డ్ ఇది ఎనేబుల్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఓన్లీ డిఫాల్ట్ యూజర్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ లాగిన్ అవుతున్నాం సర్వర్, EC2 యూజర్ సెంటర్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ నో, పాస్వర్డ్ అడగట్లేదు మనం. ఇది ఎనేబుల్ చేస్తాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం అడుగుతుంది పాస్వర్డ్ ఇవ్వమంటుంది, రైట్? సో అందుకు మనం ఎనేబుల్ చేస్తామంటే పాస్వర్డ్ కావాలి, రైట్? ఎస్కేప్, సేవ్ అండ్ క్విట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎప్పుడైనా మాడిఫై చేసినప్పుడు we have to restart the service, right? Sudo service sshd restart. Service is right in. So after that, so this user we have to provide root permissions. And then the next step mangi give root permissions to user, right? So ekkada permissions istam manam, idi kuda Linux lo మనం చూసాం. ఏ ఫైల్ లో మనం పర్మిషన్స్ మాడిఫై చేస్తాం? sudo /etc/sudoers. sudoers is the file, right? ఇక్కడ మనం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మాడిఫై చేసుకుంటాం. vi ఇవ్వాలి కదా, vi space /etc/sudoers. See here, go down here. Root permissions ఉంటాయి మనకి. So root will be there. So there we have to modify the permissions for user. See here. Here root is there, right? So this root permissions, same permissions we have to apply to user. For which what we will do? We'll copy entire line and we can paste that and we can modify the user, right? So to copy entire line, shortcut is YY. To paste that, P. So it is copy pasted here, right? Now hit I, insert mode, remove this user and give
user, whatever user you created, right? Escape, save and quit. If you save like this, it will not save. You have to save forcefully. Shift colon, WQ, exclamatory mark, so that it will be saved, right? Now it is saved. So I want to restart once again this service. Done, right? Now it is user is created here. User is created, permissions also applied. And also one more thing, Jenkins is Java-based application, right? So we require Java in the CentOS also, slave also, right? First we have to install Java here. For which command here is sudo command ఏంటండి CentOS లో Java install చేయాలంటే Java installation command. So Jenkins slave server లో CentOS లో ఇది మనకి Red Hat family కదా. CentOS Red Hat family. That is why we have to use yum update. Before installing Java, we have to update internal repository first. So after that, we have to install the Java. Yeah. So every Linux machine will have internal repository. First, we have to update that. Then we can install packages. It will take 1 minute to update. Okay, because CentOS will take few. It is a bit slow, right? As it will take 1 minute to update.
Done. So now we have to install Java here. So for which command here is yum. Yeah. To install Java, we use yum command, right? Sudo yum install openjdk -8 star. So 8 were, yeah, 1.8 is a stable version, right? So that is why normally we use this, we install this. No package, right? Yeah, in this case, what we will do? So we'll go to browser, Download. install Java 8 on CentOS. So simple commands ఉన్నాయండి ఇక్కడ. So just take this command, simple command to install. See here. Sudo yum install Java -1.8.0 -openjdk -dev1. This is the command to install Java on CentOS. Java version see here 1.8 is installed, right? Next one is, yeah, so మనం ఇంతవరకు స్లేవ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ మనం? నెక్స్ట్ ఏంటంటే integration. So we have to integrate this slave server to Jenkins master. So slave server లో మనం Jenkins ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, అది జస్ట్ ఏజెంట్ అంతే. ఇట్ ఈస్ ఏజెంట్ ఫర్ మాస్టర్ సర్వర్. సో నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ Jenkins ఆన్ ఏజెంట్, అంతే కదా, రైట్? యా. సో నౌ we have to integrate this server, right? For which first we can ping google.com. ఎందుకు పింగ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం? సర్వర్ బిజీ అవుతుంది ఇలా పింగ్ చేస్తే, లేదంటే ఏమవుతుంది, సెషన్ విల్ బి టైమ్ అవుట్, రైట్? సో నౌ వీ కెన్ కనెక్ట్ Jenkins మాస్టర్. Yeah, Jenkins running లో కదా. Copy this Jenkins public IP. So go to browser, paste here 8080 port number. Fine. So this is our Jenkins master. Now I want to integrate this agent to master, right? So ఏదైనా టూల్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఏదైనా టూల్ని, ఏదైనా సర్వర్ని ఏం చేయాలి? కాదండి, మనం ఏదైనా టూల్స్ని, Jenkins అంటే ఏంటి అసలు? ఇట్ ఈస్ ఏ CI/CD టూల్, ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. It will integrate all the tools, it will communicate all the tools. ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది? కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. బై ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్. ప్లగిన్స్ లేకుండా మనం చేయలేము. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఈ టామ్కి ఈ స్లేవ్ సర్వర్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఒక ప్లగిన్ వేసుకోవాలి నార్మల్గా, కానీ ఇక్కడ అథెంటికేషన్ త్రూ చేస్తాం మనం, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ త్రూ చేస్తాం మనం. అది ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో నార్మల్గా ఏదైనా టూల్ చేయాలంటే ప్లగిన్ వేసుకోవాలి, కానీ ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ఇది ఏజెంట్, ఇది మనకి ప్లగిన్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా, రైట్? సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో ఎలా చేస్తాం అనేది చూద్దాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, క్లిక్ ఆన్ గో టు మేనేజ్ Jenkins. సో ఇక్కడ మనకి మేనేజ్ Jenkins లో మేనేజ్ నోడ్స్ అండ్ క్లౌడ్స్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. హియర్ ఆల్రెడీ స్లేవ్ కాన్ఫిగర్ చేసి
డిలీట్ చేస్తాను లాస్ట్ టైం వేరే బ్యాచ్ అవుతుంది సో ఇది డిలీట్ చేస్తాను నేను ఎస్ రైట్ సో నౌ we have master only available here. Now I want to add agent, right? For which click on new node. Click on new node, node name, slave 1, right? So this is permanent agent for your Jenkins master, right? So click on OK. Yeah, here we have to give some information. So remote root directory, what is this? Remote root directory means, so when you trigger any job, when you pull the code, where the code should be saved, that we have to provide path. /home/ here. I just want to give them path. When you pull the code in slave server, not here, slave server. మనం ఎప్పుడైనా జాబ్ స్లేవ్ మీద రన్ చేస్తాం అనుకోండి కోడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది స్లేవ్ లోకి వస్తుంది రైట్ సో ఆ స్లేవ్ లో ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి పాత్ అనేది ఇస్తున్నాము రైట్ /home/rama అని ఇచ్చాను యూజర్ నేమ్ అక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో లేబుల్స్ అంటే ఏంటండి ఏం చెప్పుకున్నాం లేబుల్స్ అంటే సర్వర్ నేమ్ సో వేర్ యూ వాంట్ టు రన్ ది జాబ్ రైట్ slave 1 పైన రన్ చేయాలనుకున్నాను so use this node as much as possible right you can use this default one and a launch method launch agent by connecting to it to the master or else launch agent via execution of command on the controller or else launch agents via SSH authentication right so click on this I use this host details here host information we have to give host details means agent IP address we have to give agent server IP address slave server IP address public IP ఇంటిగ్రేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మీకు ఈ ఛాన్స్ వస్తే రియల్ టైంలో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రైట్ సో మనకేంటంటే అప్పుడప్పుడు ఏజెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కొత్త ఏజెంట్స్ మనకి ట్రిగ్గర్స్ ఎక్కువ అవుతాయి బిల్డ్స్ ఏజెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మాస్టర్ రైట్ యా నెక్స్ట్ వన్ క్రెడెన్షియల్స్ సి హియర్ సో ఇక్కడ మనం క్రెడెన్షియల్స్ యాడ్ చేయాలి ఏ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాం మనం ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ జెన్కిన్స్ ఏం ఇవ్వాలండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే యూజర్ క్రియేట్ చేస్తామో స్లేవ్ సర్వర్ లో ఆ లాగిన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఐడి ఏం ఇస్తామంటే ఇక్కడ సో ఐడి మనం slave 1 logins for ఫాస్ట్ ట్రాక్ బ్యాచ్ సంథింగ్ ఇద్దాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇలా ఇద్దాం ఓకే సో స్లేవ్ లాగిన్స్ ఫర్ FTN సంథింగ్ ఇది మన ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం అండి ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇలా ఇవ్వకూడదండి FTN ఇద్దామండి లాగిన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం క్రెడెన్షియల్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏజెంట్ సర్వర్ ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాకి లాగిన్స్ కావాలి ఒక యూజర్ కావాలి మనకి ఆ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం ఆ యూజర్ లాగిన్స్ ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం రైట్ సో క్లిక్ ఆన్ యాడ్ హియర్ రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దట్ see here this is our credentials right host key verification strategy so known host key for verification strategy so ఇలా ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఈ బిల్డ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఎవ్రీ టైం వెరిఫై చేస్తూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ వెరిఫై చేస్తాం మనం నో నీడ్ టు వెరిఫై సో నాన్ వెరిఫైయింగ్ ఇచ్చారనుకోండి మీకు క్విక్ గా బిల్డ్ అనేది రన్ అవుతుంది రైట్ సో అవైలబిలిటీ కీప్ దిస్ ఏజెంట్ ఆన్లైన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ సో ఇదే ఉంచండి ఓకే నెక్స్ట్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం స్లేవ్ 1 డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇచ్చేద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ సి హియర్ ఇదేంటండి స్టోరీ గుర్తుందా మీకు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం మాస్టర్లో ఎన్ని ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటర్స్ డిఫాల్ట్ 2 ఉంటాయి మాస్టర్లో బై డిఫాల్ట్ టూ జాబ్స్ రన్ చేయగలం అంతే కదా స్లేవ్ ఏమనుకున్నాం మనం స్లేవ్ అనుకున్నాం
1, right? So ఇక్కడ 1 చూపిస్తుంది చూడండి. By default it will show you 1, right? Yeah. Now click on save this. మన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ సేవ్ చేసాం, రైట్? ఇక్కడ స్లేవ్ అనేది వచ్చింది కానీ రెడ్ చూపిస్తుంది, ఇది ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్లైన్. సో నౌ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ it will be online. So now if you check here nodes, see here there is no red mark, అంటే మనకి స్లేవ్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయింది. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మాస్టర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ 2 ఉన్నాయి, స్లేవ్లో ఓన్లీ 1 ఎగ్జిక్యూటివ్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక జాబ్ని క్రియేట్ చేద్దాం, ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేసి స్లేవ్ పైన రన్ చేద్దాం, రైట్? సో బిఫోర్ దాట్ మనం ఏం చేయాలంటే స్లేవ్లో గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎందుకని, మాస్టర్లో అయితే మనకి ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పాత్ ఉంది, ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. బట్ స్లేవ్లో మనకి జెన్కిన్స్ లేదు కదా, సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ గిట్ ఇన్ ద స్లేవ్. ఫస్ట్ విల్ ఇన్స్టాల్ గిట్ ఇన్ ద స్లేవ్ సర్వర్, కంట్రోల్ Z to stop, sudo yum install git. నిన్న అయితే మనకి హరి అవుద్దని, సో కూల్గా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నా, కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, git --- version here. Now you can ping google.com to avoid session timeout. Yeah. సో నెక్స్ట్ మనకి గిట్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేద్దాం స్లేవ్ కి. న్యూ ఐటమ్ slave 1 job. Right? So now select field style, click on OK. Select Git. GitHub repository URL you have to paste here. So github.com. Demo flavor తీసుకుందాం. Copy this URL, paste here. సో ఇక్కడ మనకి ఇది పబ్లిక్ రిపోజిటరీ కాబట్టి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చే పని ఉండదు మనకి, రైట్? సో గో డౌన్ హియర్, బిల్డ్ ట్రిగ్గర్స్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ మావెన్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి సక్సెస్, ఇట్ విల్ బి ఫెయిల్. సో గోల్స్ clean install package, apply, save. Now you can, yeah, go ahead, చెప్పండి. మేము ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కదా సార్ స్లేవ్లో. స్లేవ్లో అవసరం లేదండి, మన మాస్టర్లో ఉంది కదా ఆల్రెడీ, మాస్టర్లో మ్యావెన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, స్లేవ్లో అవసరం లేదు. ఓకే, యా. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ట్రిగ్గర్ దిస్ జాబ్, ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ దిస్. యా, సో ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ దిస్, బిల్డ్ నౌ. ఎక్కడ రన్ అవుతుందండి జాబ్? మాస్టర్ పైన రన్ అవుతుంది. ఎందుకని, మనం సెలెక్ట్ చేయలేదు, ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి చెప్పలేదు మనం, రైట్? అది చెప్పాలి, అది చూపిస్తాను మీకు, ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి చూపిస్తాను. ఓకే, సో మాస్టర్ పైన బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది, బై డిఫాల్ట్ మాస్టర్ మీద వెళ్ళిపోతుంది జాబ్, రైట్? సో అది మనం క్లారిటీగా ఇవ్వాలి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం స్లేవ్ పైన రన్ చేద్దాం. సో గో టు జాబ్ కాన్ఫిగర్. ఈ జనరల్లో ఇక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్ రిస్ట్రిక్ట్ వేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ బి రన్. ఓకే, సో ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మీరు లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో slave 1 అని ఇచ్చారనుకోండి, స్లేవ్ పైన రన్ అవుతుంది. ఓకే, అప్లై, సేవ్. Now if you trigger this, ఎక్కడ రన్ అవుతుంది మీకు? స్లేవ్ 1 పైన రన్ అవుతుంది. మీకు ఒక మీ ప్రాజెక్ట్లో 10 స్లేవ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ లేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి మీరు, వేర్ యూ వాంట్ టు రన్ ది జాబ్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ స్లేవ్ పైన రన్ అవుతుంది.
సో ఈ మాస్టర్ స్లేవ్ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా మీకు ఇష్యూస్ వస్తాయి సమ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. అది ఎందుకు వస్తుందంటే యూజర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేయాలి, అదర్వైజ్ మీకు ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వదు, అథెంటికేషన్ తీసుకోదు, రైట్. అదే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మాకు వర్క్ అవ్వట్లేదు అంటారు. యూజర్ మీకు ప్రాపర్ క్రియేట్ చేయాలి, ప్రాపర్ గా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్. ఒకవేళ మీకు అది వర్క్ అవ్వలేదనుకోండి, మళ్ళీ యూజర్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి. ఎక్కడ? దాంట్లో మాస్టర్లో స్లేవ్లో యూజర్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయండి. అక్కడ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంది కదా, సుడోర్స్ ఫైల్, అక్కడ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసి మళ్ళీ చేయండి. యా, సో ఇక్కడ మనం ఒకటి స్మాల్ చేద్దాం. ఏంటంటే మనకి మాస్టర్ ఉంది, స్లేవ్ ఉంది. సో మనకి ఇలా 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 10 స్లేవ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాం జాబ్స్ని? ఓకే, అది ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం జాబ్ 1, జాబ్ 2, జాబ్ 3, జాబ్ 4 జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏం జాబ్స్? ఇవి బిల్డ్ ఆఫ్టర్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ బిల్డ్, డిపెండెంట్ జాబ్స్, రైట్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు జాబ్ 1ని మాస్టర్ పైన రన్ చేస్తాను, జాబ్ 2ని స్లేవ్ పైన రన్ చేస్తాను, జాబ్ 3ని మాస్టర్ పైన రన్ చేస్తాను, జాబ్ 4ని ఐ విల్ రన్ ఆన్ స్లేవ్. సో ఇఫ్ యూ ట్రిగర్ జాబ్ 1, ఆల్ ది జాబ్స్ విల్ రన్ ఆటోమేటికలీ, అంతే కదా. ఈ పైప్ లైన్ జాబ్స్ కదా, డిపెండెంట్ జాబ్స్ కదా. సో నౌ వాట్ వీ విల్ డూ, సో గో టు జాబ్ కాన్ఫిగర్, జాబ్ 1, ఫస్ట్ జాబ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఆన్ మాస్టర్. Let's save. Second job I want to run on slave 1. Third job master. And fourth job again slave 1. Right. So now if I trigger this job 1 first, one by one all jobs will be run, right. So now trigger this build now. Job 1 is running on master. అంటే మీకు ఎందుకు చూపిస్తానంటే ఇది, if you have 10 slave servers, you have to configure like this. సో నార్మల్గా మీకు స్లేవ్స్ ఉంటే మాస్టర్ పైన రన్ చేయకూడదు జాబ్స్. సో మన టెస్ట్ ల్యాబ్ కాబట్టి అలైన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. జాబ్ 1 స్లేవ్ మాస్టర్ పైన రన్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్గా రన్ అవుతాయి. సార్, యాజ్ పర్ ద డాక్యుమెంటేషన్ మాస్టర్ లో బిల్డ్ ప్లాన్ చేస్తాము, ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చి స్లేవ్స్ మీద ఉంటుంది అన్నాం. అంటే మనం మాస్టర్ ని లీవ్ చేస్తామా, అది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుందా, లేకపోతే మనం ఇలా కాన్ఫిగర్ చేయాలా? కాన్ఫిగర్ చేయాలండి. మీరు కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ మాస్టర్ పైకి వెళ్ళిపోతాయి జాబ్స్ అన్ని కూడా. సో మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి జాబ్స్. ఓకే. జాబ్ 2 మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతుందండి? స్లేవ్ పైన రన్ అవుతుంది.
రైట్. సో మన 4 జాబ్స్ కూడా రన్ అయినాయి. ఒకసారి మనం ఇలా బిల్ ట్రిగ్గర్స్ అండ్ నార్మల్గా ఏంటంటే రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో డిపెండెంట్ జాబ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అన్ని జాబ్స్ ఒక స్లేవ్ పైన రన్ చేయకుండా ఇది డిపెండెంట్ జాబ్స్ కానీ డిఫరెంట్ స్లేవ్స్ పైన రన్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. బర్డెన్ తగ్గిస్తాకి ఏజెంట్స్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వల్గా లోడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. సో ఈ జాబ్ మనకి ఇక్కడ 2 minutes కంప్లీట్ అయిపోయింది, కానీ రియల్ టైంలో 1 hour 1.5 hour ఉంటుంది జాబ్ ఒక్కొక్కటి. సో డేటా అంతా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. రైట్. సో అందుకే ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏజెంట్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఫిజికల్ సర్వర్ ఆర్ వర్చువల్ సర్వర్, ఎనీ సర్వర్. రైట్. ఫైన్. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటిగ్రేషన్స్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మీకు గుర్తుండండి. ఇంటిగ్రేషన్స్ మాత్రం మీరు చేయాలి, ఒకసారి చేయాలి. సో మీకు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయ్యారు, ఏజెంట్ ఆన్లైన్ రావట్లేదంటే ఒకసారి వీడియో చూసి మళ్ళీ చేయాలండి. ఓకే. సో కంగారు పడద్దు రావట్లేదు కానీ వీడియో చూడాలి, స్టెప్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. రైట్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే సో జెన్కిన్స్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చూద్దాం ఈరోజు. కవర్ చేద్దాం. తర్వాత రూబీ ఉంది, ఇంకా టైం ఉంటే అది చేద్దాం, లేదంటే టుమారో పోస్ట్పోన్ చేసుకుందాం. ఓకే. ఫైన్. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మాస్టర్ స్లేవ్ లో? నో సార్. యా, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే Jenkins user management. Okay. So this is also very important, Andy. So why we require users? What the use of this management, right? So if you are a senior DevOps engineer, you have to create users, you have to maintain the users, right? So that is why. So when you want to add any user, when you want to restrict users, when you want to give role assignments, right? So these are very important, right? Now ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఏజెంట్ ని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తామండి, టర్మినేట్ చేస్తాను. రైట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు యా ఫైన్. This is admin user, Jenkins admin user. This is Jenkins admin user. So when we create user, that is admin user, primary user, right? So this user, Jenkins admin user, will have full access on your Jenkins console. This is Jenkins console. So this user will have full access, right? So because he is admin, right? So admin will have full access. So normally when we create any users, for example, I create some users here. This is user 1, this is user 2. So these users will have, users will not have full access. So this is, for example, this is developer. This is tester or DevOps engineer.
DevOps user, right? So DevOps user, developer, right? So this user will not have full permissions, right? So yeah, this uses normally how we implement the permissions. So here we'll have one layer, some layer will be there in between console and users. So through this layer only you can provide the permissions to these users, right? So this layer is called as మనం ఏం చెప్తామంటే లేయర్ ని సో రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్ స్ట్రాటజీ అంటాం. రోల్ బేస్డ్ ఆథరైజేషన్ స్ట్రాటజీ. Right? So using this layer, we can apply the permissions to users, right? So this users will move through this layer only, right? So when we create a user, while applying permissions through this layer only, it will be moved because to implement the security, right? So admin user by default he will have full access. So this admin user will control all the users, right? So this users will have partial access. As per the role, as per the experience, we can provide the access to this users, right? Fine. So ఇది యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అండి, సింపుల్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అంతే, మనం ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ గా ఆలోచించొద్దు. యూజర్ మేనేజ్మెంట్, రైట్? యా, నౌ గో టు కన్సోల్. సో మీరు సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకోండి, ఓకే, ఒక యూజర్ కి సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే జెన్కిన్స్ లో ఎక్కడి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? గో టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ప్లగిన్ ఇక్కడ కూడా ఉంచలేము. ఓకే, సో ఒక ప్లగిన్ వేసుకోవాలి మనం, ఒక యూజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ ప్లగిన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇక్కడ. యూజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఒక ప్లగిన్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ. అది ఓకే, ప్లగిన్ రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ చేద్దాం మీకు, ఎందుకంటే క్లారిటీ వస్తుంది. Let me restart this.
అదే ప్రాబ్లం జెన్కిన్స్ తోటి ఏంటంటే సింపుల్గా కరప్ట్ అయిపోతుంటుంది జెన్కిన్స్ సర్వర్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే నార్మల్గా ఇలా కరప్ట్ అయిందంటే రియల్ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే బ్యాకప్ తీసుకుని బ్యాకప్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. చూద్దాం కథ. జెన్కిన్స్ లో అది యాప్ ఇన్స్టాల్ కావాలంటే రీస్టార్ట్ చేసేది అంటే అదే ప్లగిన్ ఇష్యూ అంతే. ప్లగిన్ ని అలా రిమూవ్ చేయకూడదు, స్ట్రైట్ గా రిమూవ్ చేయకూడదు. సో యూజర్స్ అందరినీ రిమూవ్ చేసి అప్పుడు చేయాలి, అందుకే అది అలా కరెక్ట్ అయింది. రైట్, సో నౌ యూ కెన్ కరెక్ట్ దిస్. ఇంకా ఇష్యూ దీంట్లో ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. మేనేజ్ జెన్కిన్స్కి వెళ్ళి దానికి మనకేం అంటలేదు, మనకేమి ఇబ్బంది ఉండదు. చూద్దాం. ఫైన్. యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సెక్యూరిటీ, సో మనం ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం సెక్యూరిటీ యూజర్స్కి? కాన్ఫిగర్ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ, ఇక్కడి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సెక్యూరిటీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సెక్యూరిటీ, సో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ security, right? See here, authentication, right? Disabled, remember me, security realm. Realm లో కూడా జెన్కిన్స్ ఓన్ డేటాబేస్ యూజర్స్ ఉంటారు, ఎల్డాప్ యూజర్స్ కూడా ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే ఎల్డాప్ అంటే ఏంటంటే మనం అనుకున్నాం కదా, చెప్పుకున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ ఎల్డాప్? లైట్ వెయిట్ డైరెక్టరీ సర్వీసెస్, రైట్? సో మనకు రియల్ టైంలో వెన్ వీ జాయిన్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ వి గెట్ వన్ యూజర్ విచ్ ఇస్ ఎల్డాప్ యూజర్. Using that, we can log in our systems, servers, desktop, whatever, right? So here in this, we can add LDAP users into Jenkins. Also, we can create custom users like Jenkins own database users, right? So next one, authorization. So here we have two plugins, which is matrix-based security, matrix-based authorization strategy. Two plugins are there. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం అసలు ఆల్రెడీ చేయలేదు కదా? ఓకే, రైట్, ఫైన్. నేను అది ఆల్రెడీ కవర్ చేస్తాను అనుకున్నాను. సో మనం ఒక యూజర్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సెక్యూరిటీ అంటే ఇక్కడి నుంచి చేస్తాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యూజర్ సెక్యూరిటీ. కాన్ఫిగర్ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీ అంటే యూజర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సో ఎల్డాప్ యూజర్స్ ఉంటారు, లోకల్ డేటాబేస్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఎల్డాప్ యూజర్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటారంటే బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉంటారు. సో ఎల్డాప్ యూజర్ ని మెయింటైన్ చేయడం, ఎల్డాప్ యూజర్స్ ని బిట్ కాస్ట్లియర్. సో స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నార్మల్ గా వాళ్ళు ఎల్డాప్ యూజర్స్ ని మెయింటైన్ చేయరు, ఎందుకంటే లైసెన్సింగ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ హై, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై రియల్ టైమ్ లో స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ దే క్రియేట్ ఓన్ యూజర్స్, ఓన్ డేటాబేస్ యూజర్స్, రైట్? సో హియర్ LDAP users are there, own database users are there. Now, so how to implement security? So by default, two plugins are available in this: matrix-based security, project-based matrix authorization strategy, right? So any plugin you can use for the security. See here, click on this. Yeah, ikkada chudandi. మీకు ఆల్రెడీ LDAP యూజర్ కానీ లోకల్ డేటాబేస్ యూజర్ కానీ ఉన్నారనుకోండి, ఆ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసి జాబ్ పర్మిషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్
create permissions, job create permissions, job delete permissions, job configure permissions, job cancel permissions, job discover, job read, whatever permissions you want to apply. You can apply like this. Apply save. That user will get affected with these permissions, right? Also agent, see here, agent permissions also. Agent create, agent connect, agent configure, agent build, whatever you want. So like this, you can give permissions to users, right? Yeah, this is one plugin. Also same plugin, both are same plugins. Here also same. Project based matrix authorization strategy, same. Add user, give the permissions. Like this you can give. But this is limited security. But we require additional security, right? For which we have to install one plugin, which is matrix based authorization strategy. So once you install that plugin, ఏం జరుగుతుందండి? ఒకసారి మీరు ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఒక లాక్ సింబల్ ఒకటే ఉంది ప్రజెంట్ అయితే. ఇది లిమిటెడ్ సెక్యూరిటీ. ఇన్ దిస్ మనం కంప్లీట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం సెక్యూరిటీ. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీకు ఇంకొక లాక్ సింబల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ దిస్ వన్ అండి, ఈ లేయర్ వస్తుంది మధ్యలో. ఓకే, యూజింగ్ దిస్ మనం సెక్యూరిటీని ఎలా అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. రైట్, సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ఒక ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. Go to available plugins. Role based authorization strategy plugin name. Select this, install without restart. Now it is installing. Yeah, installed. So I want to restart quickly. Now it is restarting. సో నౌ ఇట్ ఈస్ రెడీ. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ ఉంది కదా, మనకి ఇంకొక జాబ్ క్రియేట్ చేద్దాం, వేరే జాబ్. ఎందుకంటే సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ వి రిక్వైర్డ్ వన్ మోర్ యూజర్. జాబ్ వన్ ఉంది కదా, మనం ఇంకొక జాబ్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంది కదా, అక్కడ ఇవ్వాలి, లేదని తీసుకోవాలి మనం. ఇదొక ప్రాబ్లం ఉంది. గో టు కాన్ఫిగర్ సిస్టమ్. బెస్ట్ జాబ్ అని ఇద్దాం, లేదా జాబ్ వేద్దాం. ఒక జాబ్ 2 కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. న్యూ ఐటమ్కి వెళ్ళి జాబ్ 2 సెల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, జస్ట్ అప్లై సేవ్ చేద్దాం, మనం ఏం రన్ చేయొద్దు జాబ్ని. సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు జాబ్స్? ఇక్కడ 2 జాబ్స్ ఉన్నాయి, అంతే కదా. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే, గో టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్. హియర్ మనం సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకో, మనం ప్లగిన్ వేసాం, ఇక్కడ రాలేదేంటి, ఇక్కడ సో రావాలి కదా. సో అది మనం ఏం చేయాలి, రావాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ ఐకాన్ హియర్,
go to configure global security. See here, this is role based strategy. ఒక ప్లగిన్ వచ్చింది, ఇది సెలెక్ట్ చేసి అప్లై సేవ్ చేస్తే మీకు ఆ సింబల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. See here, 2 ఐకాన్స్ వచ్చేసాయి మనకి, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు యూజర్స్ ని యాడ్ చేసుకొని యూజర్స్ కి సెక్యూరిటీ ఈ లేయర్ త్రూ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఫస్ట్ I create one user. Go to manage users. This is the admin user, right? So now I want to create one user, DevOps user. DevOps user 1. I want to give it. Password also same. DevOps user 1. Full name DevOps user 1. You can give email address also. You can give user1.gmail.com something. Click on create user. Now this DevOps user is created, right? So user is created, but I haven't provided any permissions to this user, right? Now I want to switch to this user. Log out this DevOps user 1. Access denied because this person is not having any permissions, right? So now ఏం చేద్దాం మనం ఒకసారి కొన్ని పర్మిషన్స్ అప్లై చేద్దాం. Login as admin user and go to manage Jenkins, right? So now manage roles and clouds, assign roles, right? So now manage roles, click on manage roles. See here, so admin is having full permissions, all this access, right? So if you remove any check marks here, admin will get disturbed, so you are not able to log in into the console. That is why admin should not be removed here, right? So now నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక యూజర్ ని యాడ్ ఇక్కడ ఓకే రోల్స్ యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కొన్ని రోల్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో రోల్స్ ఏంటంటే రోల్ టు యాడ్. సో I want to add one role which is DevOps role. DevOps role I want to add. Okay, so click on add role, and also testing role also I want to add. Tester role also I want to add, right? So this DevOps role నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు so I want to give some permissions. So overall permissions, read permissions I want to overall read. అంటే admin కి మీకు full permissions ఉన్నాయి ఇక్కడ. admin role కి this is admin role, right? So DevOps role కూడా క్రియేట్ చేస్తాను. DevOps role కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం, రైట్? ఎందుకు అంటే యూజర్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఈవెన్ ఇస్ అనేబుల్ టు సీ ట్యాబ్స్, యాక్సెస్ డినైడ్ చెప్తుంది కదా. అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇక్కడ ఈ గ్లోబల్ రోల్స్ లో అట్లీస్ట్ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, లేదంటే యూజర్ ఈ కాంట్ సీ ఎనీథింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే apply, save here. So after that go to assign roles. సో మనం ఏం చేస్తాం, మేనేజ్ రోల్స్ కి వెళ్ళి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, యూజర్ కి అసైన్ చేద్దాం రోల్ ని. ఆ రోల్ తీసుకొచ్చి యూజర్ కి అసైన్ చేద్దాం, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ అసైన్ రోల్స్. See here, so along with admin roles we have DevOps role, testing role, tester role. So now నేను ఏం చేస్తానంటే I want to assign one user here. User is DevOps user 1. Add user. So this user I want to assign DevOps role. Click on this. Okay. Now apply, save. So once you save this, now if you log out here as root and log in as a user, DevOps user 1. DevOps user 1. So he is able to see, right, some icons. He is not having full permissions, read only access, but now he is able to see, right? Yeah. Now, but he is not able to see any jobs here. Just read only permissions we gave. View permissions we haven't given, right? So now log out from user and log in as a root user, like admin user.
So now I want to apply some permissions. Go to Manage Jenkins, open this Manage and Assign Roles. Yeah, go to Manage Roles. Here I want to apply some permissions. See here. Now I want to apply job view permissions, job read permissions, job. Right. టెస్టర్ కి ఇవ్వదు. జాబ్ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి అనుకోండి ఏమవుతుంది, జాబ్స్ అన్ని కూడా కనబడతాయి మనకి. సో జాబ్ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ అప్లై సేవ్. సో నౌ లాగౌట్ ఫ్రమ్ హియర్, లాగిన్ యాజ్ ఏ యూజర్, DevOps యూజర్. Now is able to see, is able to see jobs, whatever jobs are available, but is having only job read permissions. Nothing is there here. You cannot see anything. You cannot build the job. You cannot delete the job. You cannot configure the job, right? So now log out from here, login as admin user. Now I want to apply permissions on jobs, different permissions. Yeah. Go here. So job, discover, delete, create, configure, cancel, build. So when I apply this, all this will come into that user. You will get all the permissions, right? Go down here, apply, save. Login as a user, log out here and login as a DevOps user. Now you can see here. So this user is having permissions now, right? You can build the job, you can configure the job, you can delete the project, whatever you want to, you can do. We give job permissions, right? But sometimes what will happen when a fresher or 2 years experience guy join into the project? So we don't give all job permissions. We can restrict some jobs. We can give particular jobs only. For example, fresher join అనుకోండి, మన రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో అన్ని జాబ్స్ ఇచ్చామనుకోండి, అన్ని ఆపరేట్ చేస్తాడు. అన్ని ఇవ్వకుండా ఓన్లీ 1 or 2 జాబ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం పర్మిషన్స్. సో అదే మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు జెన్కిన్స్. స్లోగా ఇస్తాం పర్మిషన్స్ తర్వాత, రైట్? సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఐటెం రోల్స్ అంటాం. ఐటెం రోల్స్ అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం ఇప్పుడు. అంటే ఓన్లీ 1 పర్టికులర్ జాబే ఇస్తాం మనం, మానిటర్ చేస్తాడు. అదే జాబ్ మానిటర్ చేస్తాడు, అదే జాబ్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు, అదే జాబ్ మీద వర్క్ చేస్తుంటాడు, రైట్? సో అది ఎలా ఇస్తాం అన్నది ఒకసారి ఐటెం రోల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. లాగౌట్ ఫ్రమ్ హియర్, లాగిన్ యాజ్ ఏ రూట్ యూజర్. Yeah, before that we have to create one job here. Our job ki permissions iddam. Okay, so before that we have to create first job here. So for which మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక స్టోరీ ఉంటుంది కదా, మనం జాబ్ కన్ఫిగర్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది మాడిఫై చేసుకుని మళ్ళీ ఇవ్వాలి, రైట్? మేడం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఐటెం రోల్స్ ఏదంటే test1 జాబ్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఆ జాబ్ మాత్రమే మన పర్మిషన్స్ యూజర్ కి అప్లై చేద్దాం, రైట్? సో test1 జాబ్, test1 జాబ్ అనేది ఒక ప్యాటర్న్ ఇస్తున్నాం మనం. కాపీ చేసుకుందాం, అప్లై, సేవ్. సో ఇదే ఫార్మాట్ లో జాబ్ క్రియేట్ చేద్దాం. test1 జాబ్, ఫిక్స్డ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, రైట్? సో నౌ మనం ఏం చేద్దాం, గిట్లోకి వెళ్ళి రిపోజిటరీ కూడా ఇద్దాం. రిపోజిటరీ డీటెయిల్స్ ఆల్సో వి ఆర్ గివింగ్, గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇద్దాం. బిల్డ్ లోకి వెళ్ళి ఇన్వోక్ టాప్ లెవెల్ మ్యాప్ టార్గెట్స్ లో సో వర్షన్ సెలెక్ట్ చేసి గోల్స్ కూడా క్లీన్ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్
right? Save. Right. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక జాబ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ జాబ్ వరకే మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి యూజర్. సో వెనెవర్ ద యూజర్ లాగిన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్, సో ఓన్లీ దిస్ జాబ్ షుడ్ బి విజిబుల్ టు ద యూజర్, రైట్? సో అదర్ జాబ్స్ విజిబిలిటీ ఉండకూడదు, ఒక జాబే కనిపించాలి, ఆ ఒక జాబ్ మీద వర్క్ చేయాలి, రైట్? సో ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామని చూద్దాం. గో టు మేనేజ్ జెన్కిన్స్. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే పర్మిషన్స్ రిమూవ్ చేద్దాం ఇక్కడ, లేదంటే అన్ని కనిపిస్తాయి. సో రీడ్ కూడా తీసేయండి. గ్లోబల్ రోల్స్ లో ఒక రీడ్ ఇద్దాం. రీడ్ అంటే జాబ్ కాదు, ఓవరాల్ రీడ్. ఓకే, జాబ్ రీడ్ కాదు, రైట్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కూడా రిమూవ్ చేయండి, జాబ్ రీడ్ కూడా, రైట్? సో నెక్స్ట్ అప్లై, సేవ్. సో నౌ ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఐటమ్ రోల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక ఐటమ్ రోల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సి హియర్, సో ఐటమ్ రోల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఒక రోల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఐటమ్ రోల్ టెస్ట్ 1 జాబ్ రోల్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? ఇక్కడ మన ప్యాటర్న్ కూడా ఇది ఇవ్వాలి. ప్యాటర్న్ అనేది ఎందుకండి, ఎందుకు వస్తాయి ప్యాటర్న్? ఈ నేమ్ తో ఏదన్నా జాబ్స్ ఉంటే అవి మాత్రమే చూడగలరు, రైట్? స్టార్ ఇచ్చాం కదా, స్టార్ అంటే టెస్ట్ 1 జాబ్, టెస్ట్ 1 జాబ్ 1, టెస్ట్ 1 జాబ్ 2, టెస్ట్ 1 జాబ్ 3 మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న జాబ్స్ ని చూడగలరు. లేదా ప్యాటర్న్ కూడా తీసేయచ్చు, మనం అవసరం లేదు. ఓకే, ఫైన్. నౌ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్, అప్లై, సేవ్. నౌ దిస్ టెస్ట్ 1 జాబ్ మనం ఏం చేయాలంటే, ఓకే, యాడ్ చేయాలి కదా, మనం యాడ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. We have to add this first. Add here. So see here, this is test 1 job, right? So ఈ test 1 job కి మనం పర్మిషన్స్ ఇస్తాం యూజర్ కి. Read, create, configure, build, cancel, delete కూడా ఇచ్చేద్దాం యూజర్, రైట్? సో అప్లై, సేవ్. అయితే ఇప్పుడు ఆ యూజర్ కి ఆ రోల్ కూడా అసైన్ చేయాలి మనం. ఏ రోల్? ఐటమ్ రోల్, రైట్? సో నౌ అసైన్ రోల్స్. ఇక్కడ ఐటమ్ రోల్స్ లో యూజర్ యాడ్ చేయాలి. సో యూజర్ డెవాప్స్ యూజర్ 1, రైట్? సో క్లిక్ ఆన్ యాడ్ హియర్. ఈ టెస్ట్ 1 జాబ్ ఉంది కదా, ఈ రోల్ ని అసైన్ చేయాలి డెవాప్స్ యూజర్, రైట్? సో అసైన్ దిస్, అప్లై, సేవ్. ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అవ్వండి యూజర్ గా. ఏమవుతుంది మీకు? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ వెన్ యూ స్విచ్ టు యూజర్? ఓన్లీ టెస్ట్ 1 జాబ్ విజిబిలిటీ ఉంటుంది, అదర్ జాబ్స్ విజిబిలిటీ ఉండదు, రైట్? సో లాగౌట్ హియర్, లాగిన్ యాజ్ ఏ డెవాప్స్ యూజర్. ఏం కనిపిస్తుందండి యూజర్ కి? ఓన్లీ టెస్ట్ 1 జాబ్. సో వెన్ ద పర్సన్ ఇస్ లాగిన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్, only can able to see the particular job and he can build the job, he can run the job, right? ఈ జాబ్ మీద ఏదైనా చేసుకుంటాడు ఇంకా, రైట్? సో ఈ జాబ్ ఫెయిల్ అయినా ఏమైనా టెన్షన్ ఉండదు ఇంకా. సో ఆ యూజర్ అంతవరకే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు, రైట్? సో మనకు 24/7 షిఫ్ట్లు వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ 24/7 లో మనకి ఫ్రెషర్ గారి షిఫ్ట్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఓన్లీ కొన్ని జాబ్స్ వరకు మానిటర్ చేయాలి. అప్పుడు మనం ఇలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఈ జాబ్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాడు, మాడిఫై చేస్తూ ఉంటాడు వెళ్ళి, రైట్? సో మళ్ళీ ఇవన్నీ ట్రాక్ అవుతుంటాయి, మళ్ళీ ఈ చేంజెస్ కూడా ట్రాక్ అవుతాయి, రైట్? కానీ కంట్రోల్ ఇవ్వం ఫుల్ గా. సో మీకు కొన్ని ప్రొడక్షన్ క్రిటికల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, సో వాటి జాబ్స్ మనం ఇచ్చానుకోండి ఫ్రెషర్ కి, వాడి ఊరికే ట్రై చేసి అనుకోండి రన్ చేద్దామని, ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఎస్కలేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకే ఏంటంటే మనం యూజర్స్ ని ఇలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో మీకు కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లో ఓన్లీ జెన్కిన్సే ఉంటుందండి, గే టూల్స్ ఉండవు. సో జెన్కిన్స్ కి ఒక సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు, సో కింద టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, ఇలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు, కొంతవరకు పర్మిషన్స్ ఇస్తాడు. సో అతనికి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్, అప్రూవల్స్ బట్టి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఒక పర్సన్ చెప్పారు కదా, యూఎస్ లో ఉంటాడు, జాబ్ వచ్చిందని చెప్పారు కదా, అతను ఓన్లీ జెన్కిన్స్ పైన వర్క్ చేస్తాడు,
జెన్కిన్స్ ఓన్లీ జెన్కిన్స్ ఉంది వాళ్ళకి ఇన్ఫోసిస్ లో. సో జాబ్స్ క్రియేట్ చేయడం, జాబ్స్ మానిటర్ చేయడం, జాబ్ ఫెయిల్ అయితే ఎందుకు ఫెయిల్ అయితే చెక్ చేయడం, అదే రోల్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇలా మనం యూజర్స్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? సో మనకి ఇంకా టైం ఉంది. సో అది కాన్సెప్ట్ కూడా ఒక 15 minutes లో అయిపోతుంది. ఇంకో కాన్సెప్ట్ అది కంప్లీట్ చేస్తే మనకి జెన్కిన్స్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. అదే పైప్లైన్, జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ అంటాం, దాన్ని జెన్కిన్స్ ఫైల్ అంటాం. గ్రూవీ స్క్రిప్ట్ వాడతాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫ్రీస్టైల్ ప్రాజెక్ట్, పైప్లైన్ వాడతాం. ఓకే, సో క్లియర్ అండి, ఈ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సాంబశివరావు గారు అండ్ కేశరావు గారు. No issues. No issues. Go ahead. ఇది జస్ట్ సింపుల్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ అండి. మనం Yeah. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ లో చేస్తాం కదా, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది విండోస్ లో, అక్కడ కూడా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ద సేమ్ వే AWS లో కూడా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, రైట్. సో జెన్కిన్స్ లో కూడా కాన్సెప్ట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్, రైట్. ఫైన్. సో నరసింహ గారు మీరు కూడా క్లియర్ అండి? నరసింహరావు గారు? yes sir. ఫైన్ అండి. ఎల్ఎఫ్ గురించి కొద్దిగా ఎన్లార్జ్ చేయగలరా సార్? ఎల్డాప్ మనం ఓకే. సో ఎల్డాప్ అనేది మనం వాడమండి యాక్చువల్గా. సో అది ఎల్డాప్ అనేది మనం ఫస్ట్ వెన్ వి జాయిన్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్, సో అది ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ఎల్డాప్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి మనకి యూజర్ ఇస్తారు, ఆ యూజర్నే వాడతాం, రైట్. సో ఇన్ కేస్ మీకు ఒకవేళ ఎల్డాప్ ఉందనుకోండి, ఈ కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు మీకు ఎల్డాప్ యూజర్స్ కి. సో ఈ కంప్లీట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా అవసరం లేదు, మన యూజర్ క్రియేట్ చేయము. ఇంకా ఎక్కడ యాడ్ చేస్తాం యూజర్ తీసుకొచ్చి? ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం తీసుకొచ్చి. మనం వేరే ప్యాకేజ్ చూసాం కదా, అక్కడ యాడ్ చేస్తాం. యూజర్ సైడ్ కదా. అదే ఎల్డాప్ యూజర్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే, మీకు ఫస్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే కనుక సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేం, రైట్. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే అదే ఎల్డాప్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏం లేదండి, యాడ్ చేయడం యూజర్. ఎలా యూజర్ని యాడ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ, అలానే ఎల్డాప్ యూజర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం సేమ్ నేమ్ తోటి, ఓకే. కానీ అది ఎల్డాప్ యూజర్, లోకల్ డేటాబేస్ కాదు, రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అండి, సో ఇది కూడా జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం, ఇట్ విల్ టేక్ 15 to 20 minutes మ్యాక్స్, ఓకే. జెన్కిన్స్ పైప్లైన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జెన్కిన్స్ గ్రూవీ, జెన్కిన్స్ ఫైల్ అని కూడా అంటాం మనం. సార్ ఇది స్క్రిప్టింగ్ లేకుంటే ఏంటి? సింపుల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయండి, అది చూపిస్తాను మీకు. సింపుల్ అంటే మనం స్క్రిప్టింగ్ పైప్లైన్ జాబ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయము, ఫ్రీస్టైల్ వాడతాం రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ 99%. సో పైప్లైన్ కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో వాడుతూ ఉంటారు, రైట్. ఓకే. Yeah, so Jenkins pipeline, Jenkins file, Jenkins groovy. So these three are same అండి, ఓకే. యా, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, సో still till now what we did here, so we use freestyle projects, right, to take the code from GitHub to Jenkins, right. So instead of using freestyle project అంటే ఏంటి? When we configure freestyle project, automatically it will take all the options. But whenever we select this pipeline project, we have to give all the information here, right. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 2 types of scripts ఉంటాయండి. There are 2 types of pipelines available. 2 types of pipelines.
two types of pipelines are available. First one here is declarative pipeline. Second one is scripted pipeline. Declarative and scripted, right? So declarative pipeline అనేది ఎక్కడ వాడతాం, scripted అనేది ఎక్కడ వాడతాం, right? సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనం యూస్ చేస్తుంది డిక్లరేటివ్ యూస్ చేస్తున్నాం. స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ అనేది ఇట్స్ ఓల్డ్ వన్, రైట్? సో స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ అనేది అవుట్డేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో మనం యూస్ చేస్తుంది డిక్లరేటివ్. డిక్లరేటివ్ లో ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే, సో వెన్ వి యూజ్ డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్, సో సింటెక్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్ విత్ పైప్లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుందండి. స్క్రిప్ట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే పైప్ లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది స్క్రిప్ట్ డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ లో. సో అదే మీకు స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్ అనుకోండి, ఏజెంట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, నోడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. స్క్రిప్ట్ అనేది నోడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది స్క్రిప్టెడ్ పైప్ లైన్ లో. డిక్లరేటివ్ పైప్ లైన్ లో పైప్ లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి శాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక లైన్ ప్రింట్ చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజింగ్ పైప్లైన్ జాబ్, పైప్లైన్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఎలా ప్రింట్ చేస్తామంటే, సో వి స్టార్ట్ విత్ పైప్లైన్ హియర్ కర్లీస్ ఓపెన్. స్క్రిప్ట్ చూపిస్తానండి, శాంపుల్ స్క్రిప్ట్ మీకు. ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ దొరికితే చూపిస్తాను. మనం ఓన్ గా రాయం ఎక్కడ కూడా. మనం jenkins.ioలోకి వెళ్తే అన్ని స్క్రిప్ట్స్ అక్కడే ఉంటాయి. సో అక్కడ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాం, కస్టమైజ్ చేసుకుంటాం, యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో పైప్లైన్ కర్లీస్ ఓపెన్ హియర్ ఏజెంట్ ఎనీ ఏజెంట్ అంటే ఎక్కడైనా రన్ చేస్తాం, రైట్? ఎంటర్. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేజెస్ అని ఉంటాయండి, స్టేజెస్ కర్లీస్ ఓపెన్ హియర్. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు వన్ మోర్ టైం. నెక్స్ట్ స్టేజ్, రైట్? స్టేజ్ లో మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అది చెప్పాలి ఇక్కడ. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్. సో ఇన్ డబుల్ కోట్స్, hello roses, and curly's open here again, and here stage tarvata steps, right? So steps kuda manam curly's open cheyali. Next, so main script is here, echo. So what you are going to print, welcome to Jenkins pipeline, right? So I want to print this, right? For which, so we have to use the script. It is simple script అండి, ఓకే? మీరు ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ గా అనుకోవద్దు. సో ఇదంతా సింటెక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని కర్లీస్ ఓపెన్ చేస్తామో అని క్లోజ్ చేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడ, రైట్? ఆటోమేటిక్గా మీకు స్క్రిప్ట్ లో వచ్చేస్తుంది, క్లోజింగ్ మనం ఇవ్వలేదు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది సింపుల్ స్క్రిప్ట్ అండి. పైప్లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటది? డిక్లరేటివ్ స్క్రిప్ట్స్, డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్. సో ఏజెంట్, వేర్ యూ వాంట్ ఎనీ ఏజెంట్, రైట్? సో స్టేజెస్ అంటే ఇక్కడ పైప్లైన్ అనేది, ఇక్కడ మనం దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే టాప్ లెవెల్ అంటాం, టాప్ లెవెల్ స్క్రిప్ట్ అంటాం పైప్లైన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏజెంట్ అనేది వేర్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఏజెంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్, సో స్టేజెస్ వేర్ వర్క్ హ్యాపెన్స్, స్టేజెస్ అంటే వేర్ వర్క్ హ్యాపెన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అంటే విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్, రైట్? సో ఇలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది. మనం ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం, ఓకే? సో లెట్ us go and check this. Go to Jenkins master. Click on create new item. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ వి యూస్ పైప్లైన్, రైట్? సో నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనం, జాబ్ నేమ్ పైప్లైన్. సో మనం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇది సెలెక్ట్ చేయకండి, ఈ కండిషన్ ఎవ్రీ టైం అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది.
యా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం, which is pipeline project. Select pipeline, click on OK. Yeah, so when you select this, see here, so కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్రీ స్టైల్ కి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో గో డౌన్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి బిల్డ్ రికల్స్ ఉంది, అడ్వాన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంది, పైప్లైన్ ఉంది, రైట్? సో గో డౌన్ హియర్, పైప్లైన్ కి వెళ్ళండి. సో ఈ పైప్లైన్ లో సో పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్, రైట్? సో పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ లో మనం ఇక్కడ ఒకసారి ఒక స్మాల్ స్క్రిప్ట్ ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, right? So whatever you prepared this, so pipeline, it will start with pipeline, declarative vaartunam, right? So pipeline okay, so ఇక్కడ two options ఉన్నాయి చూడండి, pipeline script from SCM అంటే ఏంటి మనకి? సో పైప్లైన్ అంటే ఇక్కడ మనం నార్మల్ గా స్క్రిప్ట్ ని పైప్లైన్ లో క్రియేట్ చేస్తాం, అలా కాకుండా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎస్సిఎం సెలెక్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి సోర్స్ కోడ్ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుంది, సో సోర్స్ కోడ్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి, సో మనం గిట్హబ్ నుంచి కూడా పిక్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఒకసారి పైప్లైన్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో పైప్లైన్ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో చూడాలి ఒకసారి, ఎందుకంటే ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయితే ఆటో పాపప్స్ వస్తాయి, లేదంటే రావు. ఆటో పాపప్స్ తెలుసు కదా, పైప్లైన్ టచ్ చేయగానే మీకు పైప్లైన్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, కర్లీస్ కూడా మనకు ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో పైప్లైన్ ఒకసారి ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయిందో చూసి అప్పుడు చేద్దాం. యా సీ హియర్, ఇది ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం. పైప్లైన్ డిక్లరేటివ్ ఏజెంట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ అన్ని ఆటో పాపప్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్? ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేద్దాం క్విక్ గా. సో ఇన్స్టాల్ క్విక్లీ. సో ఆటో పాపప్స్ వస్తే మీకు ఎర్రర్స్ రావు, అంతే కదా? Now go to job configure, pipeline job. See here, now you can go here, pipeline. Anyways, no problem. So parallel I'll create చేద్దాం. Yeah, so ఇప్పుడు వస్తుంది ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటుంది కర్లీస్, రైట్? సో పైప్లైన్, సో కొంచెం ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో పైప్లైన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డిక్లరేటివ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? పైప్లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో పైప్లైన్ కర్లీస్ ఓపెన్ ఏజెంట్ ఎనీ ఎంటర్. సో స్టేజెస్ space curly's open enter. After that stage space in the brackets here. So in this, in double quotes, we have to give the name whatever you want to perform. So after that we have to open curly's again here, curly's open again here, enter. So here steps again curly's open, enter. Here whatever you want to tell, right? Echo in double quotes, welcome to Jenkins pipeline. నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు, ఈ ఒక్కటే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ జాబ్ రన్ చేసి ఓన్లీ దిస్ మ్యాటర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. ఈకో అంటే ప్రింట్ అండి,
అంతే కదా స్క్రిప్ట్ లో. echo అంటే మనం ప్రింట్ చేస్తాకే వాడతాం, రైట్? సో నౌ అప్లై, సేవ్. సో నౌ ఇఫ్ యూ ట్రిగర్ దిస్ జాబ్, ఏం జరుగుతుందండి? ఈ జాబ్ ట్రిగర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆ మ్యాటర్ ప్రింట్ అవుతుంది అంతే. బిల్డ్ నౌ. సో జాబ్ రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూడండి, స్టేజెస్ చూడండి. సో స్టార్టెడ్ బై దిస్ యూజర్, రన్నింగ్ ఆన్ జెన్కిన్స్, వెల్కమ్ టు జెన్కిన్స్ పైప్లైన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఈ లాగ్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ లాగ్ జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ లాగ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ ప్రింట్ మెసేజ్, వెల్కమ్ టు జెన్కిన్స్ పైప్లైన్. అంటే మీరు ఒకటి ఏదైనా అంటే సింపుల్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ సింపుల్ వన్. సో మీరు అది కస్టమైజ్ తీసుకోవచ్చు మీరు. సో జెన్కిన్స్, ఇక్కడ మీరు జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి. సో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేస్తాయి. See here. So this is one example. This is another example, right? So see here, these are the examples. So node తో స్టార్ట్ అయితే ఏమనుకున్నాం మనం? నోడ్ తో స్టార్ట్ అయిందని ఏమనుకున్నాం? స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? పైప్లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్స్, జెన్కిన్స్ లో చూపిస్తాను, రైట్? సో నా ఇప్పుడు ఏం జరిగింది మనకి? సో జస్ట్ మనం ప్రింట్ చేస్తాం అంతే. సో ఇలానే ఇంకా మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ మీకు చూపిస్తాను. సో గో హియర్. ఏజెంట్ అనే బదులు ఏదన్నా ఏదండి? ఏజెంట్ అనే బదులు స్లేవ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు కదా. ఏజెంట్, స్లేవ్ 1, స్లేవ్ 2 ఏదో ఇవ్వచ్చండి. స్లేవ్ కూడా ఇవ్వచ్చు, కరెక్ట్. ఏజెంట్ అని అనకుండా స్లేవ్ నేమ్ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు మీరు, ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి ఇవ్వచ్చు. ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి హలో వరల్డ్ అని ఉంది కదా. సో ఈ హలో వరల్డ్ చూడండి, ఇది చూడండి, హలో వరల్డ్ తీసుకోండి. హలో వరల్డ్ లో కూడా సేమ్ మనం ఏదైతే చేసామో అదే. పైప్ లైన్ తో స్టార్ట్ అయింది, డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్, రైట్? సో ఇది మనం చేసిన స్క్రిప్ట్, సింపుల్ వన్. సో అదే మీకు స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ అనుకోండి, నోడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్. ఎగ్జాంపుల్స్ అండి ఇవి, ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇంకా మనం గిటాబ్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు, మన స్క్రిప్ట్ ని గిటాబ్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. గిటాబ్ లో రైట్ చేసుకుని స్క్రిప్ట్ అక్కడి నుంచి కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్? సో గిటాబ్ నుంచి తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ వెళ్ళేస్తాం, కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటుంది. సో గిటాబ్ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో మ్యావెన్ గోల్స్ కూడా ఇవ్వాలి. చూడండి క్లీన్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు గోల్స్, రైట్? సో ఇలా ఉంటుందండి సింటాక్స్ అంతా ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ఫ్యూచర్లో వాడతాం. పైప్ లైన్ అవసరం అయితే కనుక సో ఈ పైప్ లైన్ లోకి వెళ్ళి ఆ స్క్రిప్ట్ ని కాపీ చేసుకుని కస్టమైజ్ చేసుకుని యూజ్ చేస్తాం. సో మనకు రియల్ టైంలో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డాక్యుమెంటెడ్, నో నీడ్ టు టెన్షన్ అవసరం లేదు. రియల్ టైంలో అంతా డాక్యుమెంటే ఉంటుంది. సో ఈ స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, ప్రాజెక్ట్ స్టాండర్డ్స్, అది ఫాలో అవ్వాలి. స్క్రిప్ట్స్ మాత్రం jenkins.io నుంచి పిక్ చేసుకుంటాం, కాపీ చేస్తాం, పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్? యా. కానీ ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ పైప్లైన్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ కస్టమైజ్డ్ పైప్లైన్ జెన్కిన్స్ ఫైల్ అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ డిక్లరేటివ్ పైప్లైన్ లో కోడ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, స్క్రిప్ట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పైప్లైన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ మీకు స్క్రిప్టెడ్ పైప్లైన్ లో నోడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీకు ఇంటర్వ్యూలో. మీకు ఒకవేళ జెన్కిన్స్ మీదే ఉంటే మీకు అక్కడ జాబ్. ఓకే, సో ఇవి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను నేను ఈరోజు జెన్కిన్స్ పైన. మీకు డాక్యుమెంటేషన్ కూడా గిట్ డాక్యుమెంటేషన్, జెన్కిన్స్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, సింపుల్ వన్. మనం మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా వర్క్ చేద్దాం. ఓకే ఫైన్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి మనకి జెన్కిన్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు మనకి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాం.
జెన్కిన్స్ అనేది మనకి టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డెవాప్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం రేపు నెక్సస్ మావెన్ వర్క్ చేద్దాం. నెక్సస్ కూడా ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి జెన్కిన్స్ కి. సో నెక్సస్ ఎందుకు మనకి వార్ ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకుంటాం. సో అదంతా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో అసలు మావెన్ అంటే ఏంటి, మావెన్ లో pom.xml అనే ఫైల్ ఉంటుంది, అది ఎక్కడ వాడతారు, ఎవరు వాడతారు, సో మావెన్ గోల్స్ గురించి కూడా డీప్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో తర్వాత మనకి నెక్సస్ డిస్కస్ చేసి థియరిటికల్ గా నెక్సస్ లో ల్యాబ్ క్రియేట్ చేసి వార్ ఫైల్ జనరేట్ చేసి మావెన్ త్రూ ఆ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్లి నెక్సస్ లో సేవ్ చేసుకుందాం. అదంతా రేపు కవర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఇంతవరకు అయిన కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. రైట్, సో చెప్పండి. నెక్సస్ అనేది రిపాజిటరీ సార్? రిపాజిటరీ టూల్ అండి నెక్సస్. మనం ఓకే, అంటే మన వార్ ఫైల్స్ జార్ ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకుంటాం, ఆర్టిఫాక్ట్ సేవ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, pom.xml ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం మామూలుగా? అది స్క్రిప్ట్ లో ఉంటుందండి, నేను చూపిస్తాను మీకు, అది ఎక్కడ వాడతానో చూపిస్తాను. ఐ షో ఇట్ టుమారో, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఫైన్, మనం ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామండి ఈరోజు. సో టుమారో నెక్సస్ అంటే మనకి మావెన్ ఒక సెషన్ ఉంటుందండి, నెక్సస్ ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, మావెన్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టలేషన్ ఎలా చేయాలో మనం చూస్తాం, వర్షన్స్. సో థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం, గోల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం మావెన్. నెక్సస్ మాత్రం థియరిటికల్ గా ప్రాక్టికల్ గా రెండు చేస్తాం. రైట్, యా ఫైన్. మావెన్ లాస్ట్ ఎస్టర్డే క్లాస్ చేశారు కదా, జెన్కిన్స్ లోనే ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అదే కదండి ఇన్స్టలేషన్? అంతేనండి, మనం రియల్ టైమ్ లో ఎక్స్టర్నల్ సర్వర్స్ వాడం మావెన్ కి, ఇంటర్నల్ జెన్కిన్స్ లోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. రైట్ అండి, ఓకే రైట్. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. సో టుమారో విల్ కంప్లీట్ మావెన్ అండ్ నెక్సస్, సో దట్ నెక్స్ట్ మనకి అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఇంకా యాన్సిబుల్, డోకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అవి కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం ఇంకా. ఓకే ఫైన్ అండి, యా, we stop here for today. Thank you all.